Ketemu lagi di Alberto Channel. Acara Maulid malam ini selesai meriah. Pokoknya para habaib udah pada pulang. Pokoknya seru ya. Pokoknya jangan bentar-bentar bisa ya, jangan bentar-bentar haram. Maulid haram, rokok haram, tahlilan haram ya, terus apa lagi, sholawat haram. Pokoknya mau saya dengerin yang gituan ya. Lanjut ya, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Sekarang mau balik, saya bisa ngambil. Pokoknya tetap semangat untuk sholawat ya, untuk maulidan kita ya. Nah, semoga kita semua dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. المخلوقين وأفضل الخلائق صلى الله عليه
وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله قالت الشفاء فضاع لهما بين المشرق والمغرب حتى نظر إلى بعد كسور الروم قال ثم ألبسته وأنزعته فلم أنهزني ظلمة ورعبا وشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسبر ذلك عني ثم وجدني الرب وظلمته والشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني عجبا لمن هدفت عز الله والرجوع من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبين آية البينات ويبدو بعظيم شرب المولى أن إلينا بكل انتهى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم واشكر صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تتعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة
وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم ذكر من الأشراف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيه مسكورا وفعله محمودا، وأن يطلب عملي في الأعمال معقولا، والتوجه في التوجهات خالصة وسيلات الموصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فضعه ظافرا، ولا باب الذي تحط رحال وتخشاها من فضوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وجليل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستعودة أمانتك وحفيظ شرك وحامل رتوتك الساملة الأب الأكبر المحبوب لك والمؤسس في شرف الأبخار في كل موطن بنوت قطب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وشاكك أرس إسادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تفضنا بجميع خيرنا وتقبلنا بعنايتك وحسين بقايتك، وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وأن تجعلنا في خطرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطرائق من السالكين، ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا برحمتك خاصة فلا تحرمنا، واذكرنا جميع تهيئ وسيلتنا إليك ولا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران، والمشيء بالإحسان، والسائل بما سعى، والمؤمل بما أمر، وأن تجعل مما سر هذا الحبيب ووادره وواله وظهره وأما بفضله وشرفه بذات أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدي قيادة التوحيد جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان المعمورة معنى وسورة، واغفر لهما قربة المغروبين واقض دين المدينين
واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سر المعتدين والظالمين وابسط الأقدام بالحق في جميع النواحي والأقطار وإنهم بتأييد عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في تحسين جميع البلايا وفي حفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا وكفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hajatina hajati kemangkatan kedana Iba sedherek doa Fatihah Bikhairul asma wa rahmatat bi maksud bisa Walat syurga syurga Ibarat misalnya Wa suami Ada Allah bisa Wa bina syifa Wa Allah syifa Sebab Hari ini Rabbana Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin. Wa fil qur'ani Niki acara terlampau, mau itu asalah, yaitu kamu membawa mirakan muka-muka atas barokah dan muka-muka sempurna akhir majlis niko membawa memulihkan pertama Rasulullah Ustaz Abdul Qadir bin Umar dan dilaksanakan di mana Habibie bin Fauzi Alatas Sallallahu Alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya kepada kita semua, termasuk nikmat yang paling agung, termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua, yakni Allah Ta'ala. Berkat Rasulullah dilahirkan di muka bumi ini, maka kita semuanya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga kalinya yang sama-sama kami hormati guru kita semua, Al-Ustadz Habibie bin Fauzi Al-Atas, Wal-Ustadz Sayyidi bin Abdurrahman Barakbah, Wal-Ustadz Al-Hajj Muslim Nawawi, dan semua para guru-guru kita semua yang mana tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa takdir kami kepada beliau. Begitu juga kepada Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdul Qadir Qutban. Semoga mereka semua, kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah, selalu bisa menjalankan amal-amal ketaatan dengan sehat, dengan lancar, dengan tanpa halangan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa duduk, kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, di waktu yang penuh barokah ini, tak lain dan tak bukan karena kita ingin memperingati
kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk orang yang akhlaknya sangat sempurna, termasuk Idris Barakatuh ini kegiatan dengan selama rendah makin menyempurnakan bagi alhamdulillah Rasulullah ada selalu itu mungkin dengan niati gandulan dunia akhirat kalau Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih an-niyyah wa dhurriyyah amin waj'alil hajati kullaha maqdiyah ad-diniyah wa dunyawiyyah wal ukhrawiyyah bijagil khairil bariyah amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pun para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya pun Al-Habib Umar bin Abdul Qadir bin Gurban, dan khususnya pun Romo Kiai Asim bin Nawawi, dan khususnya pun Romo Kiai Muslim bin Nawawi, dan khususnya pun Al-Habib Saleh Al-Haddad, Al-Habib Ahmad Al-Musawah, Umar bin Syahab, dan para habaib yang lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Mugi-mugi insyaallah para habaib kula jenengan, para guru-guru kula jenengan sedaya, tiang-tiang sepuh kula jenengan sedaya, mugi-mugi insyaallah diparingi usia panjang, sehat walafiat, saged bimbing kula jenengan sedaya, dan mugi-mugi insyaallah ingkang rawuh pada malam hari ini pulang nanti betul berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala jadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah taala, baik hajat dunia dan juga hajat akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ini mungkin sound sistemnya dikeraskan lagi nih. Volumenya dikeraskan lagi. Bismillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat malam ingkang kathah berkah. Saya mau tanya, malam Jumat niku malamnya malaikat napa malamnya grandong niku? Malam Jumat niku malamnya malaikat napa malamnya kuntilanak niku, Bu? Masya Allah. Malam Jumat niku malamnya para malaikat. Dikatakan di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah malam hari ini kula jenengan ngamalkan sabda Kanjeng Nabi, aktsirus salata alayya fil lailatil gharra wal yaumil azhar. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perbanyak sholawat kepadaku di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Niki alhamdulillah elek-elek kayak kula jenengan ditakdir sama Allah taala mulutnya bisa sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi insyaallah jadi tiang-tiang yang dipilih kalian insyaallah. Orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, orang-orang yang insyaallah selalu dikasih kemudahan di dalam urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
banyak sholawat yang kita baca, banyak salam yang kita utarakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dikatakan di dalam salah satu riwayat, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, tidaklah seseorang mengucap salam kepadaku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Allah akan mengembalikan rohku ke dalam jasadku supaya aku membalas salam orang tersebut. Berarti nek kula jenengan salam kepada Kanjeng Nabi niku pasti napa niku? Pasti napa niku? Pasti dibalas sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nyuwun sewu, salam niku maknane napa niku? Nah, maknane napa niku? Doa napa mboten? Salam niku doa napa mboten? Kula jenengan mutarakan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi balas salame kula jenengan, berarti maknane kula jenengan sedaya didoakan selamat dunia lan akhirat. Yang doakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi sedaya selamat dunia dan akhirat, diselamatkan daripada segala musibah, diselamatkan daripada suatu hal yang tidak mengenakan, dan mugi-mugi sedaya masuk ke dalam surga Gusti Allah Ta'ala bisalam. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit di sini saya akan berbicara sedikit berkenaan masalah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang dipilih oleh Allah Ta'ala, wanita-wanita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pendampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini setiap muslimah harus menjadikan tauladan. Istri-istri Nabi adalah tauladan bagi para wanita muslimah. Para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan terbaik bagi setiap wanita muslimah. Coba perhatikan, istri Nabi, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan julukan di dalam Al-Quran dengan julukan Ummul Mukminin, yang maknanya adalah ibu bagi setiap orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya satu jiwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih utama dibandingkan semua jiwanya orang-orang muslim. Satu jasadnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu jiwanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dibandingkan semua jiwanya orang-orang yang beriman, satu jiwanya Nabi jauh lebih unggul daripada semua jiwanya orang-orang yang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semua adalah ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Jadi istrinya Nabi itu adalah ibu bagi setiap orang beriman. Niki jenengan sedaya tiang-tiang mukmin apa mboten niki? Kula jenengan sedaya tiang-tiang mukminah napa mboten? Mukminah napa mboten? Istrinya Kanjeng Nabi adalah ibu bagi kita semua. Nah niki ngapunten. Lah apa maksudnya istrinya Nabi itu adalah ibunya orang yang beriman? Apa maknanya? Berarti kalau jenengan tidak batal wudhu sama istrinya Kanjeng Nabi. Apa maksudnya adalah istri kalau jenengan tiang-tiang yang beriman tidak batal wudhu kalau bersentuhan tangan dengan istrinya Nabi? Bukan itu maksudnya. Tapi makna daripada istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang-orang yang beriman, maknanya itu adalah di dalam penghormatan kepada istrinya Nabi, kita harus menghormati istrinya Nabi seperti kita hormat kepada ibu kita sendiri. Di dalam menghormati istrinya Nabi, kita harus hormat kepada mereka lebih daripada hormatnya kita kepada ibunya kita sendiri. Itu maknanya. Iya. Bukan bermakna berarti boleh bersentuhan tangan dengan istri Nabi. Tidak boleh, bukan mahram. Bukan maknanya boleh kita berkhulwah.
berduaan dengan istrinya Nabi. Mungkin di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki mukmin boleh berduaan di dalam kamar dengan istri Nabi? Tidak. Saya mau tanya, ini kalau kita berduaan sama ibu kita boleh apa enggak itu? Loh kok enggak ibu nih? Lah kok jenengan nek goncengan ibu itu sakit apa mbak? Mboten napa-napa ibu dhewe kok mboten sakit. Berduaan di kamar sama ibu boleh apa mboten nih? Boleh. Tapi nyuwun sewu, makna istri Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman, bukan maksudnya orang yang beriman boleh pegang tangan, tidak batal wudu dengan istri Nabi, tidak. Bukan maknanya boleh berduaan di dalam kamar, juga tidak. Tapi maknanya adalah istrinya Nabi bagi setiap orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kudu hormat kepada istri Nabi lebih daripada hormat kepada ibunya sendiri. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi setiap orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri berapa nih? Pinten istrinya Kanjeng Nabi? Apa? 9. Istrinya Kanjeng Nabi wonten pinten niku? 9. Istrinya Kanjeng Nabi ada 11. Ya, muttafaqun alaih yang disepakati oleh para ulama. Istrinya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya ada 11. Dari 11 istrinya Nabi yang paling dicintai sama Rasulullah, siapa kira-kira? Khadijah. Sinten? Khadijah. Khadijah ini, Masya Allah ini. Iya. Nek nyebut orang yang mulia, niku ada embel-embelan atau cuma namanya mawon niku? Jangan nek bilang Khadijah takutnya yang jualan pecel di kamu ini. Khadijah niku. Istri yang paling cintai sama Nabi siapa itu? Siti Khadijah. Sayyidatuna Khadijah, nopo Siti Khadijah. Itu istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Khadijah adalah seorang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Siti Khadijah, usia Nabi yaitu adalah 25 tahun. Sedangkan Siti Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Saya mau tanya, Siti Khadijah ketika dinikah sama Rasulullah statusnya masih gadis apa sudah janda nih? Masih gadis apa sudah janda nih? Nyuwun sewu, Siti Khadijah itu ketika usia 40 tahun dinikah sama Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, niku statusnya janda 2 kali. Statusnya janda berapa kali? 2 kali. Jadi nyuwun sewu deh, ada orang katakan Kanjeng Nabi ini doyan kawin sana, kawin sini. Wah nafsunya gede, wah niku orang yang Masya Allah gila niku orang niku. Niku orang ciloko niku. Orang kalau misalnya ada yang mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nafsunya itu besar sampai nikah 11 wanita, itu berarti orang yang tidak waras akalnya, orang yang celaka dunia, celaka akhirat. Kenapa demikian? Coba perhatikan, Nabi usia 25 tahun. Nabi itu kan, Rasulullah itu kan orang yang paling tampan dunia akhirat. Jadi apa betul? Istrinya yang pertama Siti Khadijah, usianya 40 tahun. Terpaut berapa tahun ini? 15 tahun. Ini jenengan saged memarakan apa mboten iki? Yang usia 25 tahun yang masih jomblo-jomblo kawin sama 40 tahun. Berani apa mboten iki? Ayo. Ditambah lagi Siti Khadijah itu janda 2 kali. Ya, janda berapa kali? 2 kali. Dikatakan bahwasanya Siti Khadijah radhiyallahu anha, suami beliau yang pertama namanya adalah Adi bin Abid. Ya, suaminya Siti Khadijah yang pertama namanya adalah Adi bin Abid. Ini suami yang pertama. Setelah Adi bin Abid meninggal dunia, Siti Khadijah dinikah dengan laki-laki yang kedua yang bernama Zurarah. Ini suami yang kedua, namanya siapa? Zurarah. Suami yang pertama Adi bin Abid, kemudian suami yang kedua namanya adalah Zurarah. Dan dari 2 orang ini, dari 2 suami ini, maka dikatakan Siti Khadijah radhiyallahu anha punya anak sebanyak 3.
Jadi nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang di dalam Safari Maulid Rabi'ah Alawiyah. Nanti akan kita bahas bahwasanya Siti Khadijah ini adalah yang menurunkan anak-anak untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain istrinya, selain Siti Khadijah tidak ada yang menurunkan anak, kecuali Maria Al-Qibtiyah menurunkan anaknya Nabi bernama Ibrahim. Tapi selain Siti Khadijah, selain Siti Maria Al-Qibtiyah, tidak ada satupun yang memberikan anak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Siti Khadijah ketika nikah sama Rasulullah sudah punya anak 3. Sudah punya anak berapa? 3. Nabi usia 25 tahun, Siti Khadijah usia 40 tahun, janda 2 kali, anak berapa? Anak 3. Itu kira-kira Kanjeng Nabi cari gadis yang muda sakit apa mboten? Sakit apa mboten? Kok sakit napa mboten? Niku yang ragukan niku tiyang sableng niku. Lah nek kula jenengan ndak payu-payu wajar napa mboten? Lah kula jenengan ndak payu-payu wajar napa mboten? Oh tampange pas-pasan kula jenengan iki. Nggih napa mboten? Andai kata payu nasibnya bojo niku. Iya, tapi Masya Allah 25 tahun usia Kanjeng Nabi nikah dengan Siti Khadijah usia 40 tahun niku sudah gadah putra pinten? 3. Itu putranya Siti Khadijah dengan kedua suaminya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meminang Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi pernah meminang seorang wanita, tapi tidak diterima pinangannya. Nah ini motivasi bagi orang-orang yang ditolak sana tolak sini nih. Iya. Dengan ditolak wajar. Kanjeng Nabi pernah tidak diterima pinangannya. Sebelum Kanjeng Nabi itu meminang Siti Khadijah, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminang seorang wanita sepupu beliau sendiri yang bernama Sayyidah Ummu Hani bin Abi Thalib. Beliau sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminang seorang wanita sepupu beliau sendiri yang bernama Sayyidah Ummu Hani bin Abi Thalib, saudarinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika dipinang sama Rasulullah, maka ayahnya Ummu Hani yang bernama Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menerima pinangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pinang ditolak wajar apa mboten? Wajar apa mboten? Jenengan Mas pinang ditolak wajar apa mboten? Minta ditolak niku wajar apa mboten? Ya wajar, datang cuma betul martabak manis be telur. Iya. Jadi napa mboten niki? Ada ditolak wajar. Lho niki Kanjeng Nabi tidak diterima lamarannya. Pinangannya tidak diterima sama Abu Thalib. Iya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diterima pinangannya sama Abu Thalib, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Khadijah, seorang wanita janda 2 kali, punya anak berapa? Punya anak 3. Masya Allah. Di dalam pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, ketika itu mahar kawinnya, mas kawinnya itu adalah 20 ekor unta betina. Mas kawinnya berapa? 20 ekor unta betina. Saya mau tanya, nek sapi ini regane pinten sak menika? Pinten sapi ini regane niku? 20 sampai 25. Unta niku ya harganya kurang lebih sama sapi sami niku. Nek jenengan mau minang pakai unta ya tidak ada unta di sini. Nek mau nolong di Gembiraloka mau tangkap polisi jenengan. Iya. Nah, Kanjeng Nabi ketika ngelamar Siti Khadijah, niku emas kawinnya 20 ekor unta betina. Itu uang kecil apa besar nih? Harta kecil apa harta besar nih? Jadi jangan diistilahkan Kanjeng Nabi niku tiang kiri. Jangan dikatakan Kanjeng Nabi niku tiang nopo? Tiang kiri. Memang kata riwayat yang jelaskan Kanjeng Nabi berhari-hari tidak makan sampai perutnya itu diikat dengan apa? Batu. Berhari-hari tidak makan, merasakan lapar. Itu bukan karena Kanjeng Nabi kere, bukan karena Kanjeng Nabi niku miskin, tapi Kanjeng Nabi niku lebih memilih hidup seperti itu ketimbang hidup dalam keadaan kenyang. Nah niku nyuwun sewu, nek Kanjeng Nabi niku mau minta kepada Gusti Allah Taala, Gunung Uhud dirubah jadi emas
saged napa mboten? Nek Kanjeng Nabi niku mau minta kepada Gusti Allah Taala gunung Uhud dirubah menjadi emas niku saged napa mboten? Saged. Nuwun sewu, dunia akhirat segala sesuatu yang diciptakan Allah Taala niku Allah ciptakan karena Kanjeng Nabi kok. Jadi jangan dikatakan Kanjeng Nabi niku tiyang kere, tiyang miskin boten. Kanjeng Nabi niku lebih memilih hidup lapar, lebih memilih tidak punya harta. Sejatinya beliau adalah orang yang paling kaya dunia dan di akhirat. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta betina. Iya, 20 ekor unta betina. Masya Allah. Kemudian di antara keistimewaan Siti Khadijah yang tidak dimiliki oleh para istri Nabi yang lain. Siti Khadijah ini kemuliaannya kathah, keistimewaannya kathah, yang tidak dimiliki oleh Siti Aisyah, yang tidak dimiliki oleh Siti Hafsah, yang tidak dimiliki oleh Sayyidah Ummu Salamah. Siti Khadijah punya banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Niku di antaranya yang pertama, ini keistimewaan Siti Khadijah. Napa niku kaunuha awwala zaujatih sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah niku istri pertamanya Kanjeng Nabi. Siti Khadijah niku istri pertamanya. Yang pertama itu kan yang paling luar biasa, berjuang bersama-sama, yang paling paham bagaimana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Siti Khadijah yang pertama, beliau adalah istri pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa kaunuha lam yastami' laha ahadun min nisa'i. Kemudian di antara keistimewaan Siti Khadijah yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memadu Siti Khadijah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memadu Siti Khadijah. Jadi di dalam pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah, selama Siti Khadijah masih hidup, Nabi tidak pernah nikah dengan wanita lain. Iya, tapi setelah Siti Khadijah wafat, baru Nabi menikah dengan istri yang kedua, menikah dengan istri yang ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau di masa bersama dengan Siti Khadijah, Nabi tidak pernah memadunya sama sekali. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah seorang wanita yang sudah sangat-sangat sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kemuliaan yang keberapa niku? Kemuliaan yang keberapa niku? Kemuliaan yang keberapa niku? Kemuliaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara kemuliaan Siti Khadijah, kaum Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha aktsara min kulli zaujatiha, yaitu adalah nyuwun sewu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat cinta dengan Siti Khadijah, bahkan lebih daripada istri-istri yang lain. Nabi itu kalau sudah disebut yang namanya Khadijah, Nabi itu kalau sudah dengar ada orang menceritakan Siti Khadijah, Nabi itu gembira yang luar biasa. Sering sekali Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi teringat kejadian hidup bersama dengan Siti Khadijah, maka ketika itu Nabi menceritakan Siti Khadijah di hadapan Siti Aisyah. Berapa saat kemudian cerita lagi Siti Khadijah, berapa saat kemudian cerita lagi Siti Khadijah, sampai nyuwun sewu, Siti Aisyah niku napa? Siti Aisyah niku napa niku? Cemburu. Jadi cemburu di antara istri itu wajar. Ya, jangan kalau kawin 4 berani kawin 4 jangan. Berani napa mboten? Berarti itu alamatnya anak soleh niku napa? Ibu papat ya? Oh, ibu papat, Masya Allah salah nyebut. Ibu papat apa ibu papat? Hah? Oh, ibu papat. Saya pikir ibu papat. Iya, Masya Allah. Iya. Nabi itu ketika sedang duduk dengan Siti Khadijah, ketika dia sedang duduk dengan Siti Aisyah, kalau ingat dengan Siti Khadijah, ceritakan Siti Khadijah di hadapan Siti Aisyah. Sampai akhirnya Siti Aisyah itu beliau cemburu, beliau berkata, ya Rasulullah, apa tidak ada perempuan lain selain Khadijah ini? Saya kan istri engkau juga ya Rasul. Kenapa kau menceritakan Khadijah lagi? Besok Khadijah lagi, besok Khadijah lagi.
Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berkata, ya Aisyah, inni qad ruziqtu hubbaha. Wahai Aisyah, aku ini sudah dikasih sama Allah Taala cinta mati dengan Siti Khadijah. Walaupun Khadijah sudah meninggal, saya ini dikasih sama Allah Taala cinta yang sangat luar biasa kepada Khadijah. Makanya Nabi tidak bisa lupa dengan yang namanya Siti Khadijah. Ini istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sambil-sambil juga seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menyembelih hewan kambing, maka Nabi potong beberapa dagingnya, kemudian diperintahkan kepada Siti Aisyah untuk membagikan daging kambing itu kepada kerabatnya Siti Khadijah. Bukan cuma kerabatnya, temannya Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah itu cemburu. Jadi kok Nabi cintanya luar biasa kepada Siti Khadijah, sampai-sampai kalau potong kambing, dagingnya itu diperintahkan dikasihkan kepada kerabatnya Siti Khadijah, bukan cuma kerabatnya saja, teman-temannya Siti Khadijah. Itu saking apa nih? Cintanya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, masya Allah, cinta yang sangat luar biasa. Nah, kemudian di antara keistimewaan Siti Khadijah selanjutnya, yaitu apa? Mendapatkan salam daripada Allah dan mendapatkan salam daripada malaikat Jibril alaihissalam. Iya, satu-satu istrinya Nabi yang mendapatkan salam langsung dari Allah Ta'ala, yang mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril alaihissalam, yaitu adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Pernah suatu saat di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan di dalam oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab, fa idza hiya atatka faqra alaihi salam min rabbiha wa minni. Kata Jibril, wahai Rasulullah, berapa saat lagi istrimu Siti Khadijah akan datang kepada engkau. Dia datang membawa suatu wadah, suatu bejana, yang di dalam bejana ada makanan atau minuman, ya Rasulullah. Saya pesan ya Rasul, nanti kalau Khadijah datang, sampaikan salam dari Allah dan sampaikan salam dari aku, kata Jibril. Iya, sampaikan salam dari Allah dan sampaikan salam dari siapa? Aku, kata Nabi Jibril alaihissalam. Siti Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Ta'ala. Iya, kalau kalian jenengan dapat salam dari siapa? Ya rencana kula jenengan ketemu tonggo kirim salam Pak Tugion, ibu saya kirim salam Pak Tugion, dia sampaikan. Nah, ibu dapat salam dari orang kula jenengan. Tapi kalau Siti Khadijah dapat salam dari siapa? Dari Allah dan juga dari malaikat Jibril alaihissalam. Bahkan Jibril dia mengatakan, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la sahab fihi wa la nasab. Wahai kanjeng Nabi, kalau sudah sampaikan salam dari Allah dan dari aku, kabarkan kepada istrimu Khadijah bahwasanya Gusti Allah Ta'ala sudah mempersiapkan rumah di dalam surga, rumah yang megah, yang tidak ada susah dan tidak ada keramaian ada di dalamnya, sudah disiapkan di dalam surga oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, Siti Khadijah dapat kabar gembira, sudah disiapkan rumah di dalam apa itu? Sudah disiapkan rumah di dalam apa itu? Di dalam surga. Ini semua tak lain tak bukan karena pengorbanan Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena taatnya Siti Khadijah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini ibu-ibu semua yang hadir ada kesempatan masuk ke dalam surga. Kira-kira kepingin apa malam? Ada kesempatan besar, terbuka lowongan yang besar, kesempatan besar masuk ke dalam surga yang tidak dimiliki oleh laki-laki yang lain. Kira-kira kepingin tahu apa badan? Kepingin tahu apa badan? Surga itu pintunya ada 8. Orang masuk ke dalam surga lewat pintu sesuai dengan amalnya. Kalau dia ahli sholat, masuk babu sholat. Kalau dia ahli puasa, masuk babur rayyan. Kalau dia ahli sedekah, dia masuk ke babu sedekah. Kalau dia suka berjihad, dia masuk lewat babul jihad.
surga itu ada pintunya dan pintunya itu ada namanya. Yang boleh masuk yang suka ngerjakan amalan kepada Allah Ta'ala, yang suka sholat bagus sholat maksudnya. Jadi kalau jenengan ahli sholat apa badan? Ahli sholat apa badan? Nek delok kalau jenengan ahli sholat apa badan? Kayaknya bagus sholat ditolak nih. Iya. Sedekah ahli sedekah apa badan? Nek kotak infak lewat yang diambil apa nih kok? Yang ngagem lading apa kopiah merah nih? Ini pun yang diambil itu. Nek ngelihat model sedekah kayaknya juga ditolak nih. Entah apa badan? Puasa, ahli puasa apa badan nih? Masya Allah. Puasa cuma Ramadan lawan deh. Iya, puasa cuma Ramadan. Kayaknya model kayak polan jenengan juga ditolak masuk ke baburayan. Tapi nyuwun sewu, bagi seorang wanita ada satu amalan, ada beberapa amalan yang kalau dikerjakan nanti Allah Ta'ala akan perintahkan masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan. Lewat bagus sholat, monggo. Bagus sodakoh, monggo. Padahal ya sedekahnya siti. Masuk babul jihad, monggo. Padahal ya tidak pernah jihad. Masuk babul royan, orang-orang yang puasa, monggo. Padahal tidak pernah puasa. Puasa cuma Ramadan. Tapi dipersilahkan masuk pintu manapun yang diinginkan. Kita kepingin tahu apa badan. Kalau sudah tahu kira-kira diamalkan apa badan nih? Diamalkan apa badan? Niki kesempatan. Niki apa? Kesempatan. Jenengan masuk bioskop bayar tiket. Masuk surga tidak ada tiket, bayarnya tidak ada. Cuma kerjakan suatu amalan. Apa itu? Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha wa hafizat farjaha. Setiap perempuan siapapun juga yang ngerjakan sholat 5 waktu. Sholat apa? 5 waktu. Wa shamat syahraha, ngerjakan puasa Ramadan. Ngerjakan puasa apa? Ramadan. Wa ata'at zawjaha, taat kepada suaminya. Taat kepada siapa? Nuwun sewu, cuma taat kepada suami itu tidak boleh taat di dalam perbuatan maksiat. Ya, tidak boleh taat di dalam perbuatan apa? Maksiat. Suaminya bilang, Duk, istriku, surgamu ada di tangan saya. Nek taat masuk surga, tidak masuk neraka. Jih mas, jih suami, buka jilbab. Taat apa badan? Taat apa badan? Jangan hadir pengajian wis diskotik mawon. Anek dangdutan monggo, pengajian boten. Taat apa badan? Wajib taat apa badan? Nah, tidak boleh taat. Kalau perintahnya perbuatan maksiat, yang namanya manusia tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat. Tapi kalau perintahnya baik, perintahnya adalah suatu hal yang wajib, atau perintahnya adalah suatu hal yang mubah, kolon jenengan sebagai wanita, ya bukan kolon jenengan nih, saya laki nih, salah nyebut nih, iya. Jenengan sebagai wanita wajib taat kepada suami. Siapapun perempuan yang sholat 5 waktu puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Dia tidak memberikan tubuhnya kecuali hanya kepada suaminya. Dia hanya menyerahkan tubuhnya hanya kepada suaminya. Maka kalau 4 ini dikerjakan, kata Nabi SAW, kelak di akhirat Allah bakal memerintahkan wanita tersebut masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan. Betul apa badan? Betul apa badan? Ini dilihat modelnya tampang-tampang ahli swarga sedaya nih. Ahli swarga sedaya nih. Ini yang sini belum dilihat, baru sini aja. Ahli swarga sedaya nih. Sini gimana ini? Masya Allah. Dan taat sama istri apa pribadi? Dibalik dari ini, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, taat sama istri, ya kiamat bisa. Tidak boleh suami taat sama istri, tidak boleh. Iya. Nah, bagi laki-laki, nanti kalau bagi perempuan, bagi laki-laki, kesempatan masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan. Apa itu? Setiap ba'dal wudu, setiap ba'dal apa? Wudu, ini nek diamalkan, jenengan tidak gos-gosan kayak pola nih. Nek jenengan ngamalkan, insya Allah tidak keringetan kayak saya jenengan. Iya, apa itu? Setiap ba'dal wudu, kalau sudah selesai wudu,
ngadep ke arah kiblat. Kiblatnya mana ini? Oh ini Borobudur misalnya. Iya, sini kiblatnya. Ngadep ke arah kiblat, kemudian angkat kedua tangan hatta yura bayadu ibtaih. Sampai-sampai kalau misalnya keleknya kalau putih, kalau diangkat kelihatan, kalau putih nih. Nah kita beda lagi nih. Iya. Ngadep ke arah kiblat, kemudian tangannya diangkat yang tinggi, kemudian baca doa badal wudu. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba jangan meniti, kita meniti. Kita sak menit nyampe berapa meter nih? 30 detik nyampe berapa meter? 20 detik paling lama. Iya, berwudu ngadep ke arah kiblat, angkat kedua tangan, kemudian baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barang siapa yang dia mulazamah istiqomah ngamalkan ini doa setiap badan wudu, nanti kelak di akhirat juga dikasih tawaran sama Allah Ta'ala, masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan. Babu sholah monggo, babu sodakoh monggo, babu jihad monggo, babu royan monggo, karena melazimi baca doa ini. Kira-kira diamalkan apa betul? Ini ibu-ibu dua-dua diamalkan sih. Yang tadi pertama diamalkan doa badan wudu diamalkan. Bapak-bapak juga sama nih. Yang doa badan wudu diamalkan apa betul nih? Diamalkan apa betul nih? Nek ndak apal pripun nih? Nek ndak apal pripun? Hah? Nek ndak apal pripun? Apalkan. Nek ndak apal pripun? Tulis, dikantongi, taruh dalam sak. Taruh di dalam apa? Dalam sak. Nanti nek pas dalam wudu baru apa nih? Dibuka. Niku nyuwun sewu, nek misalnya masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan, niku kalau misalnya kudu bayar 1 triliun, niku murah. Nek misalnya mau masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan, niku kudu nyogok mereka tujuan misalnya 1 triliun, niku murah. Murah apa betul? 2 triliun murah apa betul niku? Murah. Dunia isinya murah. Tapi masya Allah niki buatan ngagem apa niki? Al-fulusu. Ya buatan ngagem duit niki. Asal istiqomah setiap badan wudu, kalau jenengan baca doa badan wudu cuma 20 detik. Tapi kalau istiqomah dikerjakan, masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan, ia mendapatkan surganya Allah Ta'ala, berkumpul dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Jadi umat Kanjeng Nabi niku nikmati luar biasa, amalannya ringan tapi fadilahnya luar biasa. Terakhir saya mau tanya, misal jenengan untuk mendapatkan fadilah masuk ke dalam surga lewat pintu manapun yang diinginkan, niku kudu mubengi alun-alun 100 kali. Mubengi alun-alun pinten kali? 100. Niku sebanding apa bener? Masuk surga pintu manapun ini kan. Tapi kudu apa niku? Mubengi dengan Allah Subhanahu wa taala, Mbah Munawir, Mbah Ali Maksum di dalam surganya Allah Taala. Amin amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.